American audiences are getting a first look at a new and unique art form. Imography is making its debut in the United States in Harrisonburg. The art form is a mix of ancient Asian calligraphy and painting. Artist Ha Wei-tae invented imography 4 years ago. But the journey to the U.S. started 2 months ago when the artist packed 39 paintings into crates and loaded them onto a ship. Speaking through a translator, Ha Wei-tae told us where he gets his inspiration. Most of the themes are like nature, human being, and the true essence out of the nature, all of them. It's dramatic, it's moving, it's very active, it's absolutely wonderful work, I think, for all people really in this whole region. The exhibit will be on display at JMU's Sawhill Gallery through October 30th. It moves to the Hartzler Gallery at Eastern Mennonite University from November 2nd to December 13th. You might not know it, but you can visit Korea without ever leaving Washington. Fox 5's Holly Morris joins us now live from the Embassy of the Republic of Korea. And Holly, I'm sorry, I was hesitating, but I was really trying to understand what I was looking at. Right. USA. I've been here and I've been trying to understand it too. Believe you me. You know when you see those people standing in an art gallery and they're just like this? Right. That's kind of what I felt like. But they have people here that will help you take you through this wonderful new exhibit. Adam Wojciechowicz is with the Office for Cultural and Public Affairs. He joins me again. And okay, Adam. So explain this to us. What are we seeing here? Well, as we mentioned earlier, in addition to the permanent things that we have here at Chorus House, like language classes and our providing information, we also have exhibits every month. And the current exhibit that we have here is called imography. It's a type of artwork that combines aspects of traditional Korean calligraphy and also modern painting. So you can see here is a huge example of it. And this one in particular connects themes of the United States with traditional Korean artwork. Okay, so let's just show everyone, because they've showed me this. Literally, look, there's U-S, big long tail, and if you come over here, A. But it's all in how you interpret it, because you said also this is supposed to be kind of like an eagle taking flight. That's right. A lot of the imography combines different aspects of calligraphy and symbolism and painting. So it's sort of interpretive, like a modern-day Rorschach test, you might say. It's all in how you look at it, right? What it means to you. And you guys do a good job at connecting the Korean culture with the USA. And I don't want to overlook the fact that you do have lots of different opportunities for people to come, be it taekwondo, language, lots of different things. That's right. All the events that we host here, exhibitions, guest lectures, they're all free and open to the public. So the building is open to the public for anyone who wants to come in and pick up some information about Korea. Did you hear that? Free. In this economy, that's the best price, right? It is the best price secret. Okay, so right now, when you come here and pick up all your free information about all the things that go on, you do want to take time to spend in this imography exhibit. And I want to bring in Young Yim because she is the U.S. director for this exhibit. Good morning to you. Okay, so let's talk a little bit more about what we're seeing here and how special this is. Imography, let me share with you imography, a little bit about imography. Imography is a new art form that merges calligraphy and painting. It was invented in 2005 by Ha Wei-tae. He's the director of Musan Imography Art Institute in Seoul, Korea. Wow, so this is really amazing because this really is the newest, latest thing, but also connecting back to an old thing. So let's kind of walk and take a look at the exhibit. It's a pretty large exhibit. Yeah, it's 51 pieces here and 150 steel engraving pieces here. Now, are they using, is it actual paint or is it ink? Oh yeah, it's the ink. It's used. It's made actually with a traditional Korean art technique, so using rice paper and a very black ink, as you can see. Yeah. And here's the steel engraving pieces here too. Yeah, it's black and white, but not so black and white because it's so interpretive, right? Literally black and white, but figuratively. When people come through this exhibit, what kind of mindset do you kind of need to be in to really appreciate? They can interpret in their ways. So there's no wrong way to interpret it, right? No, nothing wrong. Is this something that is, I don't know, valuable is the right word, but it's something that is, that people are wanting to have in their home, especially if you're of the Korean culture? Is this like the new art form, you want to get a piece of this?
Possibly, yeah. This is just one of the examples of the way Korean culture is sort of branching out in the world today and gaining popularity in different parts of the world. And it mixes traditional elements and modern elements in all kinds of things, not just painting, but music and sculpture and all kinds of different popular culture. And you were saying the thing is that there are a lot of people that are familiar with things that are Chinese, things that are Japanese, but Korean sometimes kind of gets lost. Like they know about Taekwondo, but don't necessarily know that it is Korean. That's right. Korea is kind of on the front lines in that way of, introducing itself to the world, I guess. And I'm part of the local staff here. I'm an American, but I'm happy to help people get to know one another better in the world, and I think that benefits everyone. That's a great global goal, to say the least. MyFoxDC.com is our website. We have a link to the Embassy of the Republic of Korea's website, so you can find out about all the wonderful things that they have going on here. Not just this exhibit. Coming up in our next hour, a true taste of Korea. We're going to talk food, so that should be pretty tasty. Back to you guys. It should be, Holly. All right, we'll look forward to that. That's coming up at 9 o'clock. 이모그래피라는 현대미술의 한 장르가 있습니다. 이모그래피는 붓글씨와 현대미술을 접목시킨 것으로 한국인인 무산 허웨태 선생이 스스로 만든 장르입니다. 이모그래피는 깊은 예술적 영감을 전해주기 때문에 전 세계인들이 감탄하고 있습니다. 한국은 물론이고 미국, 독일 등에서 주목을 받고 있는 허웨태 선생의 순회 전시회가 열려 비상한 관심을 모으고 있습니다. 박문선 기자가 취재했습니다. 오는 28일 제임스 메디슨 대학을 시작으로 순회 전시회를 갖는 무산 허웨태 선생. 화가나 서예가라기보다는 도인의 풍모를 지녔습니다. 집안 내력으로 5살 때부터 서도의 길에 들어서 48년간 연마한 예술혼이 이모그래피로 승화됐습니다. 허웨태 선생은 이모그래피가 이모션과 그래피의 합성어로 전통 서예와 회화를 융합해 현대미술의 관점에서 표현하는 새로운 예술 장르라고 밝히고 한국을 세계에 알리고자 2004년부터 이모그래피를 만들었다고 밝혔습니다. 이모그래피는 전통 서화의 정신성과 조형성을 근거로 하면서 현대성을 추구한 결과로 사물의 본질을 기운이 생동하도록 나타난 것이다. 더 나아가서 인류 문자 혼을 그 근거로 하면서 기운 생동한 것을 찰나에 포착하여 형상과 감정을 표현하는 것이 이모그래피라고. 그의 작품은 한국에서 1억 원 이상의 고가로 거래될 뿐만 아니라 보르네오 가구 명품 한정판의 컨셉으로 사용될 정도로 대중적인 인지도가 높습니다. 또한 2006년 독일 베를린 전시회를 통해 유럽인들을 전율시켰던 장본인이기도 합니다. 이번 전시회는 오는 28일 제임스 메디슨 대학 전시를 시작으로 11월 2일 이스턴 메노나이트 대학, 내년 1월 11일 주미 한국대사관, 내년 2월 15일 조지 메이슨 대학에 이어 내년 3월 20일 뉴욕 문화센터 전시회에 이르기까지 모두 7개월간의 미주 순회 전시가 예정돼 있습니다. 전시회에는 이모그래피 40점과 정각 작품 150점 등이 출품되며 특히 DC 주미대사관에서 열리는 전시회에선 독도는 우리 땅이라는 주제로 기획 전시회를 엽니다. 이 전시회는 최근 활발한 활동을 전개하고 있는 조지 메이슨 대학 한국학센터가 함께하고 있어 한국학에 대한 인식 제고에도 상당한 영향을 미칠 것으로 보입니다. 코리아 원뉴스 박문선입니다. 글씨도 그림이다. 이모그래피라는 독특한 장르를 연 서예가 허웨태. 그가 말하는 서예 인생 47년. 지금 들어보시죠. 큰아버지께서 서당을 운영을 했기 때문에 5살 때부터 자연스럽게 천자문과 서예를 이렇게 같이 했었어요. 서예를 한마디로 이야기한다면 선과 조형성의 예술이다. 해보지 않고 어렵게 생각을 하는데 해보면은 누구든지 다 잘할 수 있다는 것을 느낄 수가 있어요. 그래서 아예 생각조차 하지 않는 게 원리하는 것이 아닌가. 세계 미술 시장에서 한자 서예 이건 문자로 보기 때문에 소통이 될 수가 없다 이렇게 여기에서 가장 기분 생동하는 그 표현을 회화적으로
형태로 나타나면 다 소통할 수 있겠다 해서 그 계기가 이모그래피의 시작이었습니다. 오히려 유럽이나 미국에서 더 인정을 하고 감탄을 하면서 그렇게 저를 대하는 걸 봤을 때 이모그래피의 작품 세계를 가까이 다가설 수 있었지 않느냐 하는 걸 느낄 수 있었습니다. 이모그래피라는 장르를 통해서 좀 더 쉽게 다가갈 수 있고 이야기할 수 있었으면 합니다. 그게 저의 작은 바람입니다. 글의 감성을 담은 이모그래피로 세계와 소통하는 허회태 작가. 앞으로의 더 많은 발전 기대하겠습니다. 서예가들의 작품을 보면은 붓 한 자루의 힘은 정말 상상을 초월할 정도입니다. 획 하나가 혼이고 글자 하나가 생명으로 탄생하는 변화무쌍함. 그런 서예전을 김소영 기자가 다녀왔습니다. 온몸에 기를 모아 호흡을 모아 일필휘지로 써내려간 두 글자 씨앗. 거친 땅 위에 씨앗이 싹을 틔운 것처럼 보입니다. 희망을 잃지 않는 사람들을 밝을 명자로 표현한 삶의 고뇌. 상형 문자에 근거를 둔 저 회화적 표현으로 담은 겁니다. 문자와 그림의 중간에서 독특하게 자리 잡은 그의 세계는 이모그래피라는 명칭이 붙었습니다. 자연에서 문자가 태어났고 문자는 또 그림처럼 자연을 향합니다. 돌고 도는 순환의 매력이 있습니다. 네, 서예하면 왠지 어렵고 지루하다고 느끼는 분들 계실 텐데요. 전통 서예를 현대 회화와 접목한 서예가가 있어 만나봤습니다. 김정화 기자입니다. 호흡을 멈추고 모든 것이 정지된 상태에서 온몸에 기를 모아 일필휘지로 그려냅니다. 만 개의 털로 만든 커다란 붓으로 써내려간 여유라는 두 글자. 각박한 세상 조금 길게 쉬어가라는 의미를 조형화시켰습니다. 여자는 사람을 좀 많이 안정시키는 형상이고 유자는 그걸 받아서 더 여유로움을 표정을 짓는 그런 장면이라고 봅니다. 즐거움을 형상화한 웃음. 두 글자를 LED 패널 위에 얹어 소리의 형상화까지 시도하기도 합니다. 소시민들의 어두운 길을 비추는 소망을 담아 밝을 명. 서로 조금씩 배려하라는 의미를 담아 양보. 그 형상만으로도 언어의 느낌을 전해주는 글씨들은 서예를 서양 현대미술의 느낌으로 표현한 이른바 이모그래피 작업으로 탄생했습니다. 모든 게 하나에 집중이 됩니다. 붓, 먹, 손, 모든 마음까지 다 하나가 돼서 이루어진 작품을 한다고. 맑은 새벽 무의식에서 나온 소녀의 형상. 한 획에 담긴 먹의 농담까지도 화가는 한 번의 붓질에 사물의 본질을 함축적으로 담아내며 전통과 현대의 접점을 절묘하게 찾아냅니다. YTN 김정화입니다. 글씨의 매력은 점과 획만으로 작가의 기질과 예술의 힘을 표현하는 데 있는데요. 그림과는 또 다른 글씨의 오묘한 세계로 오상현 기자가 안내해드립니다. 만 개의 털을 모아 만든 붓이 대형 화선지 위로 거대한 획을 만들어냅니다. 서예와 현대 회화의 특징을 접목시킨 글씨가 이모그래피라는 이름으로 탄생했습니다. 전통 서화의 정신성과 조형성을 그 근거로 하면서 현재성을 추구한 결과를 이모그래피라고 말씀드릴 수가 있습니다. 붓이 종이에 닿는 순간 마찰의 강렬함이 획에서 그대로 느껴집니다. MBN 뉴스 오상현입니다. 혼신을 쏟아내는 작가의 붓질을 따라 먹으로 그린 형상이 그 모습을 드러냅니다. 오직 한 번의 붓질로 완성된 작품들 속에는 인간사의 희노애락이 다양한 형태로 녹아 있습니다.
전통 서예와 회화를 융합해 이모그래피라는 새로운 장르를 개척한 허웨테 작가의 작품 70여 점이 선보이고 있는데요. 최근 해외 순회 전시에서 더 큰 주목을 받았습니다. 이모그래피라는 독특한 장르를 연 서예가 허웨테. 그가 말하는 서예 인생 47년. 지금 들어보시죠. 큰아버지께서 서당을 운영을 했기 때문에 5살 때부터 자연스럽게 천자문과 서예를 이렇게 같이 했었어요. 서예를 한마디로 이야기한다면 선과 조형성의 예술이다. 해보지 않고 어렵게 생각을 하는데 해보면은 누구든지 다 잘할 수 있다는 것을 느낄 수가 있어요. 그래서 아예 생각조차 하지 않는 게 멀리 하는 것이 아닌가. 세계 미술 시장에서 한자 서예, 이건 문자로 보기 때문에 소통이 될 수가 없어요. 이렇게 여기에서 가장 기본 생동하는 그 표현을 해화적으로 형태로 나타나면 다 소통할 수 있겠다 해서 그 계기가 이모그래피의 시작이었습니다. 오히려 유럽이나 미국에서 더 인정을 하고 감탄을 하면서 그렇게 저를 대하는 걸 봤을 때 이모그래피의 작품 세계를 가까이 다가설 수 있었지 않느냐 를 느낄 수 있었습니다. 이모그래피라는 장르를 통해서 좀 더 쉽게 다가갈 수 있고 이야기할 수 있었으면 합니다. 그게 저의 작은 바람입니다. 글의 감성을 담은 이모그래피로 세계와 소통하는 허웨테 작가. 전통 서예와 현대 추상 회화가 만나서 새로운 미술이 탄생했습니다. 이모그래피라는 독창적인 작품 세계를 선보이고 있는 허웨테 씨가 광주에서 첫 작품전을 열고 있습니다. 주말과 휴일 볼만한 전시, 조현성 기자가 소개합니다. 힘찬 기합 소리와 함께 이어지는 사력을 다한 분놀림. 온몸의 기운을 모은 몇 번의 붓질이 끝나자 넓은 화선지 위에 독특한 형상이 완성됩니다. 깨알같이 작은 글자들로 독도의 형상을 사실적으로 담아냈는가 하면 붓글씨지만 그림이기도 한 작품과 붓과 먹이 LED의 빛과 어우러진 작품도 눈에 띕니다. 작가는 자신이 창시한 이모그래피라는 독특한 장르를 통해 전통 서예를 현대 미술과 접목시켜 왔습니다. 36년 만에 이모그래피 세계를 광주의 첫 전시회로서 전시를 한다는 게 의미가 더 있고요. 문화 현장입니다. 매주 금요일은 볼만한 전시회를 소개해드립니다. 한주연 기자입니다. 소박한 웃음의 상징 하회타를 배경으로 검은 먹을 품은 아이의 모습에서 통쾌한 웃음소리가 들리는 듯합니다. 단숨에 써내려가는 서예와 서양 현대미술의 회화 기법을 접목한 이모그래피 화가 허회태 개인전입니다. 힘들고 지치지만 희망을 잃지 않는 사람의 모습과 모든 감정이 분출하는 듯한 탄성의 순간 등을 간결하면서도 강렬한 필치로 표현했습니다. 자연, 사람, 인류 문자에서 그 무엇인가를 발견하면 그 찰나를 포착합니다. 이모그래피 예술의 창시자 무산 허웨테 선생의 순회 전시회가 워싱턴 메트로 지역에서 큰 호응을 받고 있습니다. 이번에는 주미 한국대사관에서 독도는 우리 땅이라는 주제로 기획 전시회가 예정돼 또 다른 관심을 불러일으키고 있습니다. 박문선 기자의 보도입니다. 현대미술의 한 종류인 이모그래피의 창시자로 한국은 물론이고 미국, 독일 등에서 주목을 받고 있는 허웨테 작가.
지난해 9월부터 12월까지 버지니아주의 제임스 메디슨 대학, 이스턴 메노나잇 대학 등에서 전시회를 개최해 지역 언론들로부터 호평을 받은 바 있습니다. 허회태 작가는 이번에는 주미 한국대사관에서 독도는 우리 땅이라는 주제로 대형 이모그래피 작품을 선보일 예정이라 독도 영유권에 민감한 한인 동포들에게 각별한 의미로 다가오고 있습니다. 이번 작품에는 서해 해와 그리고 정각 예술을 융합한 새로운 미술 형태로서 서해 해와 정각 장르를 섭렵하여 감성의 세계를 불러들어 시서와의 통합체는 물론 필에게 각인시킨 작가 최고조 작품으로서 이번 전시회가 주를 이루고 있습니다. 주미 한국대사관 전시회는 오는 11일부터 2월 10일까지 예정돼 있으며 이모그래피 작품 40여 점과 정각 작품 150여 점을 출품할 예정입니다. 이모그래피란 이모션과 그래피의 합성어로 전통 서예와 회화를 융합해 현대미술의 관점에서 표현하는 새로운 예술 장르입니다. 전통 서예의 온갖 서체를 48년간이나 갈고 닦은 허 작가가 한국을 세계에 알리고자 2005년부터 이모그래피를 탄생시켰으며 한국은 물론 해외에서 커다란 반향을 얻고 있습니다. 순회 전시회는 오는 2월 15일부터 버지니아 조지 메이슨 대학, 3월 20일부터 뉴욕 문화센터로 이어져 우리 한국의 높은 예술성을 미국에 알리고 한국을 알리는 민간 외교관의 역할을 수행할 것으로 보입니다. 코리아 원 뉴스 박문선입니다. 가장 한국적인 것이 가장 세계적이라는 말, 다소 상투적으로 들리지만 이 말보다 더 정확한 말은 없습니다. 한국의 전통을 계승발전시킨 이모그래피 예술이 워싱턴 한복판에서 한국 바람을 불러일으키고 있습니다. 박문선 기자의 보도입니다. 어제 저녁 워싱턴 DC에 위치한 주미 한국대사관 코러스하우스에서 무산 허회태 선생의 이모그래피 전시회가 열렸습니다. 이번 전시회는 모두 5번으로 기획된 허회태 선생의 미주 순회 전시회의 일환으로 워싱턴 DC 중심부에서 전통문화의 정수를 맛볼 수 있는 소중한 자리가 됐습니다. 전시회는 한덕수 주미 대사와 대사관 관계자, 그리고 미술평론가, 애호가 등 200여 명이 운집한 가운데 성황리에 개최됐습니다. 허회태 선생은 미국인들에게 다소 생소한 이모그래피 예술을 설명하기 위해 붓글씨와 조형예술, 그리고 한국 전통사상에 대해 알기 쉽게 설명하는 자리를 갖기도 했습니다. 전통사 예술의 정신성과 조형성을 그 근거로 하면서 현재성을 추구한 결과로 사물의 본질을 기운이 생동하도록 단순한 형상으로 표현한 것입니다. 더 나아가서 인류 문자 혼을 근원으로 사물의 본질 속성놈의 참모습을 찰나에 포착하여 형상과 감정을 표현한 것이 이모그래피라. 허회태 선생은 직접 이모그래피 예술을 시연하는 자리를 마련했고 참석자들의 장갑, 티셔츠, 손수건 등의 그림을 그려주기도 했습니다. 허회태 선생은 자신의 작품에 호감을 표시하는 미국인들이 많았으며 시간이 지날수록 주류 언론의 관심 또한 늘어나고 있다고 전했습니다. 미국 분들이 저희 이모그래피 세계를 보면서 좀 새로운 그 각도로 또는 그 감성을 불러일으킨 그런 느낀 점에 있어서 굉장히 소름이 끼친다 이런 등등의 표현을 들어봤을 때는 제가 참 미국 순회전을 참 잘했다라고 이렇게 여겨집니다. 이번 주미대사관 전시회에는 50여 점의 이모그래피 작품과 150여 점의 정각 작품이 전시되고 있으며 오는 2월 10일까지 계속됩니다. 전시회는 오는 2월 15일부터 버지니아 조지 메이슨 대학, 3월 20일부터 뉴욕 문화센터로 이어져 이모그래피 예술적 성과를 미국에 알리는 좋은 기회가 될 것으로 보입니다. 코리아 원 뉴스 박문선입니다.
seems pleasing to the eyes and to the taste buds. There's an aesthetic to a person's handwriting, and in calligraphy, the style of the written words are the art itself. Traditional Korean calligraphy is most often written in Chinese characters. Considered by many to be esoteric, it has not been readily embraced by the general public. But there are artists who are hoping to change that by infusing new energy into the art. Take a look. Another calligrapher makes efforts to spread the beauty of Korean calligraphy. 네, 안녕하세요, 선생님. 네, 안녕하세요. Hao Hye-tae writes letters as if he draws paintings. Back in 1995, he won the highest award at the Grand Exhibition of the Korean calligraphy. When He held the Imography exhibition in Berlin, Germany in 2006, German media reported calligraphy is reborn as a modern art form. Hao Hye-tae plans to hold an exhibition in the US in 2010. Hao, a serious calligrapher with 47 years of experience in traditional calligraphy, coined a new term of imography. 이모그래피 창안자로 이렇게 부르고 있습니다. 이모그래피라는 게 어떤 건가요? 일반 서예는 한마디로 말하면 이미 몇천 년 동안 있는 상을 그대로 쓰지만 저 같은 경우는 없는 이 지구 만물에 있는 것을 가장 축약을 해서 단순화시켜 해서 내 그림 문자로 만든 것을 이모그래피라고 할 수 있죠. Imography combines the two words of emotion and calligraphy. Ha's letters, which look like hieroglyphic characters, reflect his emotions. He has created many pieces of art. Among them, he has great affection for this piece. 이게 2m에 8m 작품이에요. The letter Bul means Buddha. 이 작품은 얼마나 하신 거예요? 한 6개월 동안 밤낮을 가리지 않고 계속 부처의 그 마음을 닦는 마음으로 억만 번을 쓴 작품입니다. At first glance, it looks like just one letter. But this large-scale letter of Bul consists of countless small letters. He writes letters not only on Chinese drawing papers, but also on pottery, furniture, and hanbok. Since he has gained much experience in traditional calligraphy, he tells the students that they should have more experience in traditional calligraphy before attempting changes. 수천 년간 해온 서양 미술에 없는 것이 여기에 또 다른 것이 있구나. 이런 어떤 저기를 느낄 것 같고 언어가 통하지 않는 사람들도 같이 느낌을 공유할 수 있는 훌륭한 작품이라고 생각이 됩니다. He tries to reintroduce Korean calligraphy to the public and the world. What hope does he have? 우리가 외국 어떤 나라보다 역사가 없습니까? 전통이 없습니까? 그 이유는 그동안 우리가 우리 것을 알리지 못했기 때문에 그런 것입니다. 제가 하고 있는 이모그래피도 북과목으로 하는 작품인데 외국인들이 보면 깜짝 놀랍니다. 많은 전시를 열고 그들 앞에서 작품을 하면서 이것이 한국 전통이고 예술이다라는 것을 자랑스럽게 알리고 싶습니다. 서예의 새로운 세상이 열린 이곳. 두 손으로 잡기도 버거운 큰 붓. 한쪽 벽을 덮고도 남을 대형 화성지. 이색 풍경의 중심은 바로 무산 허회태다. 보통 100호짜리 큰 화폭의 대형 붓으로 작업하는 만큼 한 작품이 탄생되기까지 쏟는 정성만도 여간합니다. 문자를 소재로 한 조형예술 서예. 그러나 허회태가 그리는 것은 글자도 풍경화도 아닌 새로운 서예화다.
시대를 따라 글자도 변하듯 서예 역시 단순하고 고전적인 미를 벗었다. 점과 획만으로 이루어지던 서예 사에 혼이 담긴 강렬한 붓터치를 보여준 허회태. 그의 작품 속엔 화선지의 먹이 번지듯 서예와 함께한 40년 인생이 고스란히 녹아있다. 붓을 사용하는 동양적 서예의 차용을 하는 작가들은 상당히 많이 있습니다. 하지만 저는 그 수많은 세월 속에 필력의 기운 생동감을 회화적 행태를 나타나게 하는데 가장 의의를 둔다고 보면 되겠습니다. 1995년 대한민국 미술대전 서예부문 대상을 수상한 허회태. 서예와 함께한 세월 속에서 문자이면서 그림인 이모그래픽의 세계를 탄생시켰다. 전통 서예는 글자를 통해 의미를 전달하지만 이모그래픽은 형상 위에 작가만의 감정만 담아낸다. 서예라는 틀 속에서 새로운 메시지를 한 폭의 그림에 표현한 셈이다. 이 작품은 동심이 머문 자리라고 이렇게 정했는데요. 동심이 머문 자리, 우리 흔히 보는 시골 농촌에서도 보면은 말뚝박기 아시겠죠? 필히즈로 한 번에 이렇게 응축시켜서 쫙 품어내고 여기에 대비되는 또 사람이 말 위에, 그러니까 사람 위에 얹혀 있는 형상이 되지 않습니까? 또한 여기는 사람이 머리를 숙인 장면에 연상이 될 겁니다. 붓터치의 거친 느낌과 감정을 그대로 옮겨낸 허회태 작품. 한 획 한 획의 기운을 담아 그려낸 만큼 가벼운 붓터치의 색감을 덧칠한 서양 작품에서 느낄 수 없는 깊은 맛이 녹아있다. 글씨 문화, 서예, 이것이 현대적으로 제대로 살아남기 위해서 또 새로운 현대 미술의 큰 이 바다에서 색깔을 가져내기 위해서는 작가들이 고민하지 않으면 안 된다. 늘 현대를 앞세우면 전통을 잊어버리고 전통을 앞세우면 이 현대와 단절되는 이런 상황에서 아주 절묘하게 텀을 비집고 나온 작품이 이 작품 아닌가. 5살부터 한학을 접했고 학생의 신분으로 개인전까지 열었을 정도로 그 실력을 인정받았다. 결국 이모그래픽은 40년이란 길지 않은 시간 뒤에 탄생한 새로운 예술이자 도전의 결과. 3000년간 이어온 동양의 서예. 아시아의 전통 서예에서 영감을 받았다는 미국의 마크 토비나 아돌프 고틀립. 탄탄한 전통 서예를 기본으로 한 그의 작품이 해외 작가들과는 확연히 다를 수밖에 없다. 허회태가 추구하는 이모그래픽이 서양과 어떤 차이가 있는 것일까? 필력, 쌓아왔던 필력을 붓에 그러니까 힘의 기운 생동하는 것을 나타나게 하는 것이 이제 첫째인데요. 서양에서는 하나의 형상성 쪽에 주로 초점을 많이 맞춰지지 않았나. 아무래도 동양의 몸에 배인 획이 서양 사람들은 따라올 수 없지 않을까. 지난 5월 주족문화원 주최로 열린 이모그래픽 전시. 드디어 이모그래픽은 새로운 세상과 만났다. 베를린에서 만난 동양, 그 중에서도 독특한 세계를 창조해낸 작품에 쏟아진 뜨거운 관심. 동양의 작은 선비의 손끝에 담긴 혼신의 예술혼은 대형 화선지에 오로지 붓과 먹만으로 파란 눈의 외국인까지 감동을 선사한다. 최고의 경지에서 또 다른 예술을 찾아 행보를 바꾼 허회태. 그에게 서예는 예술이요 삶 그 자체다. 미국 뉴욕에서 또는 세계적으로 지금 바젤 아트가 유명하고 있는 하랑가뿐만 아니라 프랑스 파리 또는 독일 이런 등지에서 제가 저의 이모그래피라는 것을 세계에 한번 펼쳐보고 싶다는 걸 언제나 갖고 있습니다. 서울대교구 각 본당의 서예와 서체 관련 자문위원으로 활동 중인 한국서예술의 대가 무산 허회태 씨의 초대전이
독일 베를린 한국문화원 한국갤러리에서 열립니다. 주 독일 한국대사관 한국문화원 초청으로 오는 11일부터 26일까지 열리는 이번 독일 초대전에는 한국의 전통 서체에 인간의 감정과 정신적 사유 세계를 결합함으로써 이른바 이모그래픽이라는 새로운 장르를 개척한 작가 특유의 서예술 작품들이 다수 선보여 한국 서예술의 높은 경지를 독일 현지인들에게 보여주게 됩니다. 무산 허웨테 씨는 대한민국 예술대전 서예부문 초대 작가이자 심사위원으로 한국 서예술의 대표 작가로서 국내외의 명성을 쌓아가고 있습니다. 하고 표현한 이모그래피의 창안자인 허웨테 서예가가 오는 10일까지 서울 예술의 전당 서예박물관에서 전시회를 개최합니다. 허웨테 작가의 서예가 인생 47주년을 기념하는 이번 전시회는 이모그래피 작품 50여 점과 서예, 전각, 도자기 등 총 300여 점이 선보입니다. 특히 100호가 넘는 대형 화선지의 초대형 작품과 강종순 한복 디자이너의 작품 속 패턴 등 생활 속의 이모그래피 작품들이 선보여 관람객들의 주목을 받았습니다. 허 작가는 2006년 베를린 전시회를 성황리에 마쳤으며 대한민국 미술대전 서예부문 대상, 한카문화재단 주최 국제미술전 최고상을 수상하는 등 동양서예의 신비함을 현대 예술 장르로 새롭게 탄생시켰다는 평을 받고 있습니다. 네, 이번에는 주말에 가볼 만한 전시회를 소개해드립니다. 이정국 기자입니다. 대형 화선지에 대형 붓으로 먹물을 찍어 힘차게 획을 긋습니다. 이모그래피라는 새로운 장르를 개척한 서예가 겸 전각 예술가 허회태 씨의 작품전입니다. 이모그래피란 감성인 이모션과 이미지를 뜻하는 그래피의 합성어로 서예를 서양 현대 미술의 회화적 관점으로 해석하고 표현한 작품을 말합니다. 1995년 대한민국 미술대전 서예 부문에서 대상을 수상한 작가는 전통 서예의 세계화를 시도하고 있습니다. 한적한 문화 공간에서 사람들의 시선을 끄는 퍼포먼스가 벌어졌습니다. 성인 남성의 키를 훌쩍 넘는 대형 화선지 위에서 어른 팔뚝만한 붓이 춤을 추기 시작합니다. 이 붓이 지나간 자리로 하나씩 생기는 선들이 모여 대형 작품이 탄생을 했는데요. 그림과 글씨의 중간 단계로 표현된 작품을 전시장 안에서도 볼 수가 있습니다. 겉으로 보기엔 자칫 단조로워 보일 수 있지만 그 속에는 깊은 뜻이 담겨 있다고 하는데요. 동양 예술의 정신성과 회화성을 확보하면서 내 필목으로 가장 기분 생동하게 나타나는 것을 이모그래피라고 말할 수 있습니다. 산의 모양으로 뇌산자를, 사람을 그려 넣어 사람 인자를 표현한 작품. 자, 수수께끼를 푸는 듯 만날 수 있는 서예전입니다. 書家ホフェテ5歳の頃から書道と漢字を学び、小中学校の頃には数々の全国大会で最優秀賞を受賞するなど、その才能が開花。高校2年の時には早くも個展を開き、マスコミの話題を呼ぶ。その後も韓国を代表する美術展で幾多の大賞を受賞。2006年には在ドイツ韓国文化院の招待展で人間の感性エモーションと書道カリグラフィーを単純化し筆で表現する前衛的な芸術イモグラフィックを披露。大反響を受けた。先生はですね、もう小学生の頃から、書に興味を持って、もう学生時代に個展をやったりという、そういった意味では書に対する思いっていうのは早熟でしたね。 가장 놀고 싶어도 그게 미쳐서 내 나름대로 다른 애들 어린 시절에도 신을 숨겨놓고 아예 방에 혼자서 공부를 하는 거 뿐만 아니라 이제 한석봉 글을 읽고
나는 이보다 더 한석봉보다 더 어린 시절에 더 잘 써야 되겠다 하는 그런 영향을 받았다고 하면 그게 못지않게 이제 밤을 새워가면서 공부를 하는 거. 韓国で今その書をやる、つまり筆で書くっていうことが若い人たちはどうなんですか？少なくないですか？ 예, 아주 그런 편입니다. 그래서 문자의 그 난해성 때문에 그 해독의 그 어려움을 느끼기 때문에 젊은 분들의 그 가까이 다가오지 못하는 걸 안타깝게 여기고 있습니다. まあ日本もねかなりその筆で毛筆で書くっていうことがだんだん少なくなってきましたけれども。 네. 역시 거의 같은 뭐 조리의 현상이라고 볼까요? まあでも日本の場合はまだ漢字とひらがなっていうものがありますから、それでこう書きますけど、でもやっぱりその書道に対してはみんなちょっとこう少し面白みに欠けるという部分があると思うんです。 거의 뿌리는 거의 같은 동양상국에 같기 때문에 역시 일본 서도, 일본에서는 서도라고 하는데 많이 제가 책을 통해서 보기도 하고 또 아주 서도에 대한 그 영역이 일본에서 자리매김이 크다라고 여기고 있습니다. やっぱり私もそうなんですけども子供の頃書道が好きじゃなかったんですね。っていうのはやっぱりこうお手本に沿ってこう書かなきゃいけなかったもんで、それがつまんなかったんですけども、ところが今私も自由に字を書くというふうにしてるんです。好きなように書く、自由にこう子供たちもそうなんですけども、とにかく好きなように自分の字で書きなさいということを私は番組なんかでもそういう話をしております。 네, 결국은 자유를 얻었을 때 가장 자유스러움이고 그만큼 많은 그 축적되는 그 내공이 있어야만이 그 자유스러움에 도달할 텐데 이미 선생님은 이미 도달된 것 같네요. そうですね。やっぱり自分の字を書きたいというふうに思ってますね。 아유, 훌륭한 마음입니다.